Okay, the screen is visible, right? Okay, we had completed preposition and its types. Now let's just see some rules, and after that we'll go to phrasal verbs and then fixed preposition. That won't take much time. So just let's have a look into the rules. What are the rules? Okay, see, it is written that in some conditions we omit the preposition, means we remove the preposition in some condition. Why? Because there is no need of prepositions in those places. Okay, so in some cases we remove the preposition because we do not need preposition at that moment or at that particular sentence, in that particular sentence. So what it is written that we do not use preposition, or there is no use of preposition before the object. Okay, see, before the object of transitive verb, before the object of transitive verb like play, read, meet, etc. Now somebody explain me what is transitive verb. কেউ explain করতে পারবে transitive verb কি হয়? What is transitive verb? Somebody explain me. Come on, transitive verb কি হয় বলো? কেউ জানো না transitive verb কি হয়? যে ভার্বটার টেন্স চেঞ্জ করা যায়। না, tense না, আচ্ছা, আরেকটু ট্রাই করো transitive verb কি হয়? Anybody ইন্ট্রানজিটিভ else? টু দিয়ে হয় মনে হয়, এটাই খালি জানতাম। না দেখো, transitive verb এ কি হয়, সেটার জন্য একটা কোনো অবজেক্টের অবজেক্ট দরকার দরকার পড়ে। হয়। হুম। Yes, yes, very good, Trisha. So what happens in a transitive verb is that we always need an object with transitive verb. For example, I ate. So we do not need an object. I ate, আমি খেয়েছি, ঠিক আছে। But if I say I ate an apple, so I ate an apple means আমি একটা অ্যাপেল খেয়েছি। So এখানে অ্যাপেলটা object. So I ate an apple, here ate is transitive verb because it is taking an object. But এটা যদি সিম্পলি আমি বলতাম I ate, সেটা কিন্তু intransitive verb, যেখানে আমার কোনো অবজেক্টের দরকার পড়ছে না। So যখন আমাদের একটা অবজেক্টের দরকার পড়ছে, that is transitive verb, and when we are not needing an object, then that is known as intransitive verb. Is it clear transitive verb and intransitive verb এর difference? ম্যাম ট্রানজিটিভের ক্ষেত্রে কি মানে একের বেশি অবজেক্ট থাকতে পারে এরকম কি? একের বেশি না, মানে একটা অবজেক্ট থাকলেই কিন্তু ওটা ট্রানজিটিভ ভার্ব হলো, মানে ভার্বের পরে একটা অবজেক্ট থাকলেই ওটা ট্রানজিটিভ ভার্ব হলো। বাট যদি কোনো সেন্টেন্সে ভার্ব মানে অবজেক্ট নেই, ভার্ব আছে বাট অবজেক্ট নেই, সেটা ইনট্রানজিটিভ ভার্ব হলো। উই আর গোয়িং টু ইট দ্য অ্যাপেল, এটা তাহলে ট্রানজিটিভ। ট্রানজিটিভ বিকজ এখানে একটা অবজেক্ট আছে। and যদি একটা ইনট্রানজিটিভ ভার্ব হয় তাহলে ওটা হয়ে গেল ফর এক্সাম্পল উই আর গোয়িং টু ইট অর উই আর গোয়িং টু ডাইন। হ্যাঁ, we are going to eat, তো we are going to eat এখানে তোমাদের কোনো অবজেক্ট নেই। সো যেখানে আমাদের অবজেক্টের দরকার পড়ছে না সেটা ইনট্রানজিটিভ ভার্ব, যেখানে আমাদের অবজেক্টের দরকার পড়ছে সেটা হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব। তো এখানে কি বলেছে, ট্রানজিটিভ ভার্বের অবজেক্টের আগে আমাদের প্রেপোজিশনের দরকার হয় না। we do not need to place a preposition before the object of a transitive verb. এবার let's see examples থেকে। I shall meet him yesterday. So here I is the subject and him is the object. So see, people are still coming. খুব লেট হচ্ছে। 10 মিনিট মোটামুটি একটা এভারেজ টাইম লেট হওয়ার। আরে না, তো ফার্স্ট ক্লাসেই লেট করবে তোমরা। চলো, I shall meet him yesterday. Okay, I shall meet him yesterday. So I is the subject here and him is the object. তো এখানে কি বলছে, এই হিমের আগে কোনোদিন প্রেপোজিশন আসবে না। মানে এখানে যেটা আছে, we cannot write like no meet, like we cannot write I shall meet with him, this is wrong. অবজেক্ট, এই যে অবজেক্টটা আছে এটা সাবজেক্ট, এটা অবজেক্ট, তো এই অবজেক্টের আগে কোনোদিন আমাদের মানে প্রেপোজিশন আসবে না। তো এটা আমাদের কি হয়ে গেল, ট্রানজিটিভ ভার্ব, যেখানে আমাদের একটা অবজেক্টের দরকার পড়ছে। ঠিক আছে, তো কি বলছে, ট্রানজিটিভ ভার্বের যখন অবজেক্ট থাকবে তার আগে আমাদের কোনোদিন মানে প্রেপোজিশনের দরকার পড়বে না।
বারবার এই জয়েনিং করাতে গিয়ে না ডিস্টার্ব হয়ে যায়। ওকে, try to be on time. Okay, they caught him there, they caught him there. So what is the subject here? They. And object টা কি হলো? him Him. This is the object. So here we cannot write they caught to him. No, they caught him. তো এই him এর আগে কোনো preposition এর দরকার নেই। She read a book. You cannot write she read of a book. So here she is the subject, book is the object. তো এই object এর আগে preposition এর দরকার নেই। That is what it is saying, that যখন একটা transitive verb হবে, transitive verb এর object এর আগে কোনোদিন আমাদের preposition এর দরকার পড়ে না। Okay, the people who have joined late, did you understand this rule or should I explain this once more? ম্যাম একটু রোবোটিক ভয়েস ম্যাম আরেকবার বলে দিন না। হ্যাঁ, কি বলছো? রোবটিক কি? ভয়েস হয়ে গেল, স্লো ছিল বোধহয় নেট। Okay, okay. See, is it clear now, my voice? ইয়া কমপ্লিটলি। ম্যাম Okay. আরেকবার এক্সপ্লেন করে দেবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেকবার করে দিচ্ছি। এখানে কি বলেছে ফার্স্ট রুলে ইজ দ্যাট যখন একটা ট্রানজিটিভ ভার্ব থাকবে, ট্রানজিটিভ ভার্ব কি হয়? যেই ভার্বে আমাদের একটা অবজেক্টের দরকার পড়ে। ফর এক্সাম্পল, হি প্লেড উইথ আ বাস্কেটবল। তো বাস্কেটবলটা একটা অবজেক্ট হয়ে গেল। তো হি প্লেড উইথ আ বাস্কেটবল, বাস্কেটবলটা কি হয়ে গেল? আমাদের অবজেক্ট। তো যখন একটা ভার্বে একটা অবজেক্ট থাকে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ট্রানজিটিভ ভার্ব। তো এখানে কি বলছে? যখন একটা ট্রানজিটিভ ভার্বের অবজেক্ট আছে, তার আগে আমাদের কোনোদিন প্রেপোজিশনের দরকার পড়ে না। সো whenever there is a object of the transitive verb আছে, তার একটা অবজেক্ট আছে, অবজেক্টের আগে আমাদের কোনোদিন প্রেপোজিশনের দরকার পড়ে না। ফর এক্সাম্পল, I shall meet him yesterday. তো এখানে I টা হচ্ছে সাবজেক্ট এন্ড হিম টা হচ্ছে অবজেক্ট। তো সেটাই বলছে দ্যাট অবজেক্টের আগে কোনোদিন আমাদের প্রেপোজিশন যাবে না, দ্যাট ইজ হিম এর আগে কোনোদিন আমাদের প্রেপোজিশন যাবে না। দে কট হিম দেয়ার, সো দে ইজ দ্য সাবজেক্ট এন্ড হিম ইজ দ্য অবজেক্ট। সো হিম এর আগে কোনোদিন আমাদের একটা প্রেপোজিশন যাবে না। দ্যাট ইজ হোয়াট দিস রুল ইজ সেইং, দ্যাট যখন একটা ট্রানজিটিভ ভার্ব থাকবে, সেই ট্রানজিটিভ ভার্বের অবজেক্টের আগে কোনোদিন আমাদের প্রেপোজিশন যাবে না। ইজ ইট ক্লিয়ার? তোমরা একটা ট্রানজিটিভ ভার্বের এক্সাম্পল বলো। somebody say an example. মানে প্রিপোজিশন দিয়ে? না, ট্রানজিটিভ ভার্বে তো প্রেপোজিশন লাগে না ট্রানজিটিভ ভার্বে। হ্যাঁ না সেটাই লাগে না হ্যাঁ। তো। আচ্ছা ম্যাম ইট হুম? ইট eat is a verb, Eat, run is a verb, but complete করো সেন্টেন্সটাকে। we are going to কলকাতা দেন বা we are going to দিল্লি, তো এখানে going to হয় কথাটা? হ্যাঁ, গোয়িং টু হলো। ওকে, we are going to কলকাতা, বাট অবজেক্টটা কি? ওকে, we are going to কলকাতা, ঠিক আছে, we are going to কলকাতা। তো এখানে অবজেক্টটা কি অ্যাকচুয়ালি এই we are সেন্টেন্সে? going আমি to জানি না। কলকাতা। See, এটা হয়ে গেল না। এইটার নেক্সট রুল একটা আছে, নেক্সট রুলে যাব, সেখানে আচ্ছা, তোমার আচ্ছা। একটা আলাদা রুল আছে। ওই যখন একটা এক্সপ্রেশন অফ টাইম হবে, দাঁড়াও, উই প্লে ক্রিকেট ইন দ্য ইভিনিং। ওকে, উই প্লে ক্রিকেট ইন দ্য ইভিনিং, ভেরি গুড, ঠিক আছে। দেখো এই যে এক্সাম্পলটা, so here we is the subject and cricket is the object. তো এই জন্য এই অবজেক্টের আগে আমাদের কোনোদিন প্রেপোজিশন যাবে না, প্রেপোজিশন যাবে না। ওকে, ম্যাম ট্রানজিটিভ ভার্বের ডেফিনেশনটা আরেকবার একটু বলে দেবে? ট্রানজিটিভ ভার্বে কি হয়? সবসময় একটা অবজেক্টের দরকার পড়ে, মানে ভার্বের পরে একটা অবজেক্টের দরকার পড়ে। এন্ড ইনট্রানজিটিভ ভার্বে কোনোদিন একটা ভার্বের পরে অবজেক্টের দরকার পড়ে না। দিস ইজ দ্য অনলি ডিফারেন্স। ওকে ম্যাম, তাহলে ম্যাম আই উইল বিট হিম, এটাও তো তাহলে এখানে ট্রানজিটিভই হচ্ছে। I can't hear you, কি? আই উইল বিট হিম, হুম, এটাতে তো ট্রানজিটিভই হচ্ছে তাহলে। I will beat him, হ্যাঁ, তো এটা ট্রানজিটিভ ভার্ব বিকজ him is the object. হ্যাঁ আচ্ছা I will play with him সেখানে? I will play with him. Okay, দাঁড়াও, I will play with him. I will play with him, হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটা এখানে একটা অফকোর্স দেখো কোনো কোনো সময় তো এক্সেপশনস যাবেই, বাট আচ্ছা আচ্ছা, এটা মানে exceptions. মোস্টলি হ্যাঁ এক্সেপশনসও যাবে Okay, ইংলিশে। okay. বাট দেখো আমিও যখন লিখেছি, ইন সাম কন্ডিশনস I have written, I have not written that mandatory, হুম। I have written in some conditions. Okay, আসলে এই কোনো জায়গাগুলো কোনো খুব গুলিয়ে দেয় আর কি। হ্যাঁ কোনো কোনো সময় এক্সেপশনস যাবেই। ওকে ওকে। আচ্ছা, আর একজন কি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে অর্পণ, the Taj Mahal is more beautiful than all other museums in the world. The Taj Mahal is more beautiful than any other
মিউজিয়ামস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, উপরে দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে কোনটা কারেক্ট? আচ্ছা, দ্য তাজমহল ইজ মোর বিউটিফুল দেন এনি আদার হবে, দেন এনি আদার মিউজিয়ামস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ওকে, এটা আমরা করব অ্যাডজেক্টিভে যখন কোয়েশ্চেন গুলো ডিসকাস করব, এইগুলো সলভ করব। ওকে, প্রিপারেশনটা হয়ে যাক, দেন অ্যাডজেক্টিভের কোয়েশ্চেনে আসছি। ফাইন অর্পণ, লেটস সি। বিফোর দ্য এক্সপ্রেশন, এবার সেকেন্ড কি আছে? বিফোর দ্য এক্সপ্রেশন অফ টাইম অর প্লেস উই ডু নট ইউজ প্রিপারেশন। ঠিক আছে, যখন টাইম আর প্লেসের কোনো মানে এক্সপ্রেশন আছে তখন আমরা প্রিপারেশন ইউজ করি না। ফর এক্সাম্পল, মাই ফাদার কেম হিয়ার লাস্ট উইক। সো মাই ফাদার কেম হিয়ার লাস্ট উইক, লাস্ট উইকটা কি? এক্সপ্রেশন অফ প্লেস, এক্সপ্রেশন অফ প্লেস। সো এখানে আমরা লিখবো না প্লেস না টাইম। না, লাস্ট উইক, সরি টাইম, সরি। So my father came here last week. So it is an expression of time. এবার কি হচ্ছে, expression of time থাকলে আমরা এখানে এটা লিখবো না my father came here in last week or came here, হ্যাঁ in last week লিখবো না, my father came here last week. I am going abroad, এখানে এটা লিখবো না, এটা অনেক সময় ভুল করি আমরা, we just say I am going to abroad, এখানে to টা আসবে না। abroad is an expression of place, এক্সপ্রেশন অফ প্লেস, বাইরে যাচ্ছি। তো বাইরে অ্যাজ ইন, পুরোপুরি প্লেস দিলে এটা হতো না হয়তো, হ্যাঁ তখন যদি to আমি হতো। বলতাম আই এম গোয়িং টু দিল্লি, দেন দ্যাট ইজ রাইট, ঠিক আছে, স্পেসিফিক করে দিয়েছি। ও, বাট okay, আই এম মানে গোয়িং একটা অ্যাব্রড, ভেরি এক্সপ্রেশন দিলে হবে না। হ্যাঁ এটা এক্সপ্রেশন জাস্ট। যদি আমি বলে দিই আই এম গোয়িং টু দিল্লি, দেন দ্যাট ইজ ফাইন। বাট ইফ আই এম সেইং আই এম গোয়িং অ্যাব্রড, তখন আমরা টু ইউজ করব না, ঠিক আছে। ওকে ওকে দেন কামস Okay. প্লিজ ওয়েট আ মিনিট, আমরা সবসময় বলে দিই প্লিজ ওয়েট ফর আ মিনিট, এটাও হবে না, Ma'am. বিকজ এক সেকেন্ড প্লিজ ওয়েট ফর আ মিনিট আমরা বলি না, বিকজ ওয়েট আ মিনিট হয়, এটা একটা এক্সপ্রেশন অফ টাইম, এই জন্য আমরা এখানে ওয়েট ফর আ মিনিট বলবো না। হ্যাঁ, এবার ডাউটস গুলো বলো। হ্যাঁ ম্যাম, আমি বলছিলাম যে যেমন আই এম গোয়িং অ্যাব্রোড হলো, তাহলে সেম মানে তাহলে এটাও হবে যে আই এম গোয়িং আউট অফ স্টেট বা আই এম গোয়িং আউট অফ ইন্ডিয়া। স্টেশন, হ্যাঁ আই এম গোইং আউট অফ স্টেশন। হ্যাঁ, আই এম গোয়িং আউট অফ স্টেশন, আই এম গোয়িং আউট অফ ইন্ডিয়া, এটাও তো হবে। হ্যাঁ আউট অফ ইন্ডিয়াও হবে। কিন্তু ম্যাম এখানে তো স্পেসিফিক, ও না না না, ঠিক আছে ওকে, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা সৌম্যা দাস নাকি একজন হ্যান্ড রেজ করেছিল? হ্যাঁ ম্যাম, আমি করেছিলাম। ওকে ওকে ওকে। সি আমি এটা বলছি না যে একদম হার্ড এন্ড ফাস্ট রুলস গুলো হচ্ছে, এটা কিন্তু কন্ডিশনাল, ইংলিশে সবসময় এক্সেপশনস যায় কিন্তু, ঠিক আছে, সবসময় একটা এক্সেপশন চলে আসবে। সো ইয়া, বাট দিস আর মোস্টলি আর ফলো। একটা জিনিস, হুম, কিন্তু ম্যাম অনেক সময় তো আমরা বলি ওয়েট ফর 10 সেকেন্ডস আর 10 মিনিটস, তখন তো ফরটা বসাতেই হবে। ওটা যেহেতু স্পেসিফিক করে দিচ্ছে, এখানে এক্সপ্রেশনটা ফিক্স এখানে সবসময়, যেমন এক্সপ্রেশন হচ্ছে বুঝতে প্লিজ পেরেছি। ওয়েট ফর আ মিনিট হচ্ছে না, প্লিজ ওয়েট আ মিনিট। ওকে, যদি বলে দিই প্লিজ ওয়েট ফর 10 মিনিটস, তাহলে ঠিক আছে, এক্সপ্রেশন কি বললাম মানে বলে দিয়েছি, ঠিক আছে, একদম এক্সাক্ট বলে দিলাম, ঠিক আছে। বাট এখানে ওয়েট আ মিনিট কিন্তু এটা বলছে না যে 1 মিনিটের জন্যই ওয়েট করতে হবে। সো ওয়েট আ মানে মিনিট জাস্ট নিয়ার অ্যাবাউট নিয়ার অ্যাবাউট বলে দিল। ওকে, তাহলে ম্যাম আওয়ারের ক্ষেত্রে হবে ওয়েট ওয়ান, মানে ওয়েট এন আওয়ার, হ্যাঁ প্লিজ ওয়েট ফর এন আওয়ার, ওয়েট ফর এন আওয়ার যখন আমি স্পেসিফাই করে দিলাম 1 ঘন্টার জন্য দাঁড়াও, ঠিক আছে। মানে ম্যাম এখানে ওয়েট আ মিনিটটা ওয়েট ফর আ মোমেন্ট এরকম টাইপের একটা কিছু হ্যাঁ হচ্ছে, ওয়েট ফর আ মোমেন্ট হতে পারে যদি এখানে, ওখানে মানে কি, মোমেন্টটা হ্যাঁ স্পেসিফাই মোমেন্ট আসো তাহলে আমরা বলি প্লিজ ওয়েট ফর আ Specifically. মোমেন্ট, ওকে, হ্যাঁ এটা বলতে পারি। ওকে বাট ওকে আমি এটা বলছি দ্যাট মিনিটের আগে, যেটা প্লিজ ওয়েট ফর আ মোমেন্ট দ্যাট ইজ ফাইন, বাট মিনিটের আগে আমরা ইউজ করবো না। ফর এক্সাম্পল প্লিজ ওয়েট আ ইন মিনিট বা প্লিজ ওয়েট আ ফর মিনিট, এটা বলবো না। ওকে, মানে এই যে মিনিট আছে, জাস্ট মিনিটের জাস্ট আগে প্রিপারেশন করছি না, মানে এই মিনিট আমি এটা বলছি না। আমরা কি বলি প্লিজ ওয়েট ফর আ মোমেন্ট বলতে পারি, বাট এখানে এটা বলবো না, মিনিটের জাস্ট আগে কিন্তু প্রিপারেশন আনবো না। বলার সময় তো আমরা এভাবেই বলি ওয়েট আ মিনিট, ওয়েট আ সেকেন্ড, হ্যাঁ প্লিজ ওয়েট আ মিনিট, ওয়েট আ সেকেন্ড, এরকমই, ঠিক আছে, ওয়েট ফর আ মিনিট বলবো না। আর এখানেও অনেক ভুল হয়, আমরা বলে দিই আই এম গোয়িং টু অ্যাব্রড, ওটাও হবে না, আই এম গোয়িং অ্যাব্রড, নট গোয়িং টু অ্যাব্রড। ওকে, ওকে ম্যাম। আচ্ছা, don't use preposition if there is any qualifying words. Okay, what are qualifying words? Qualifying words টা কি হয়? দেখো এখানে that, next, all, before, the, last, every, এগুলো বলছে qualifying words. Time expressions, day, night, evening, morning, এগুলো হচ্ছে qualifying কোয়ালিফাইং ওয়ার্ড বলে কেন, মানে আমি জানি না হ্যাঁ এগুলো। দেখো qualifying words কি হয়, কোয়ালিফাইং ওয়ার্ড সবসময় একটা যে পার্টিকুলার ওয়ার্ড থাকে তাকে এনহ্যান্স করে, তার ব্যাপারে ডেসক্রিপশনস অ্যাড করে। সো হোয়াট ডাজ কোয়ালিফাইং ওয়ার্ডস ডু? ইট অ্যাডস সামথিং,
adds or specify করে। ফর এক্সাম্পল দেখো, she went this morning, okay, she went this morning, তো কোন মর্নিং এ গেছে? এই মর্নিং এ গেছে, আজকের মর্নিং এ গেছে। সো দিস, এখানে দিসটা কি করছে? কোয়ালিফাই করছে মর্নিংটাকে, মর্নিংটার ব্যাপারে একটা জিনিস অ্যাড করে দিচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য কোয়ালিফাইং ওয়ার্ড। বোঝা গেছে? দিসটা কেন কোয়ালিফাইং ওয়ার্ড হচ্ছে? বিকজ ইট ইজ এনহ্যান্সিং মর্নিং। কোন মর্নিং এ জিনিসটা হয়েছে? আজকে হয়েছে। সো অ্যাকশনটা কবে হয়েছে? আজকে হয়েছে, এই মর্নিং এ, দিস মর্নিং এ হয়েছে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য কোয়ালিফাইং ওয়ার্ড বিকজ দিস ইজ কোয়ালিফাইং দিস মর্নিং। যদি আমি বলি দে মেট হিম লাস্ট ইভিনিং, তো লাস্ট ইভিনিং এ এখানে কোয়ালিফাইং ওয়ার্ডটা কি? লাস্ট। লাস্ট, ইয়েস, লাস্ট ইজ দ্য মানে দিস কোয়ালিফাইং ইভিনিং ওয়ার্ড। লাস্ট ইভিনিং। লাস্ট ইভিনিং। হি ইজ নট কামিং अगेन নেক্সট সানডে, তো কোনটা কোয়ালিফাইং ওয়ার্ড? নেক্সট। নেক্সট। ইয়েস, তো যখন কোয়ালিফাইং ওয়ার্ডস থাকবে, কোয়ালিফাইং ওয়ার্ডস এর আগে আমরা প্রিপোজিশন ইউজ করি না। কাম অন, লেটস সি। আচ্ছা, ফ্রেজাল ভার্ব। ফ্রেজাল ভার্ব কি হয়? a combination of a verb and preposition, একটা verb আর একটা preposition এর যেটা combination হয় সেটাকে আমরা phrasal verb বলি। কি বলছি? একটা verb আর একটা preposition যখন একটা combination থাকবে, that is known as phrasal verb. So phrasal verb ও বলি, আবার prepositional verb ও বলি, prepositional verb or phrasal verb. So phrasal verb is equal to verb plus preposition. মানে whenever you see a verb, এটা আলাদা and চ্যাপ্টার না, মানে এটা এর না, ভিতরে এটার সাথেই আসবে। হ্যাঁ আচ্ছা, হ্যাঁ, আচ্ছা। ইনক্লুডেড। সি, ফ্রেজাল ভার্বটা কি হচ্ছে? ভার্বের পরেই যখন প্রেপোজিশন চলে আসছে, একটা ভার্ব আছে তার পরে জাস্ট প্রেপোজিশন, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ফ্রেজাল ভার্ব। ফর এক্সাম্পল, হি ইজ লিসনিং টু মিউজিক, হোয়াট ইজ দ্য ভার্ব হিয়ার? লিসনিং ভার্বটা কি? Listening. লিসনিং, ভার্ব ইজ লিসনিং, and then preposition is to. টু। Okay, she looked at the board, looked is verb and at is preposition. So these are all phrasal verbs because আচ্ছা, কে রোবটিক হয়ে বলছে? কে বলতে চাইছো? সোহম, সোহম, আর ইউ না ট্রাইং না টু সে? আমি না। অভিষিপ্তা, হ্যাঁ মনে হয়। অভিষিপ্তা, I can't hear you, just write down in the chat box, okay? ম্যাম আগের স্লাইডটা নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে শি ওয়েন্ট দিস মর্নিং। এবার আমি যদি বলি শি ওয়েন্ট টু দ্যাট হাউস, সেখানে মানে ওটা কি খালি টাইমের ক্ষেত্রে হয় না, প্লেসের ক্ষেত্রে হয় না? না, না, টাইমের ক্ষেত্রে হচ্ছে। ও ওকে ওকে, আচ্ছা। ওকে, এবার দেখো, we believe in God, okay, we believe in God, তো বিলিভটা হচ্ছে আমাদের, বিলিভ হচ্ছে আমাদের ভার্ব এন্ড তারপরেই প্রেপোজিশন। সো দিস আর অল ফ্রেজাল ভার্ব, মানে জাস্ট ভার্ব আছে, ভার্বের জাস্ট পরে কি প্রেপোজিশন। এগ্রি উইথ, তো যেই ভার্বটা আছে ভার্বের জাস্ট পরে একটা প্রেপোজিশন চলে আসছে, দিস আর নোন অ্যাজ ফ্রেজাল ভার্ব। মানে একটা ভার্ব তারপরেই জাস্ট প্রেপোজিশন, দিস আর নোন অ্যাজ ফ্রেজাল ভার্ব। বোঝা গেছে ফ্রেজাল ভার্বটা কি হয়? ওকে, লুক আফটার। হ্যাঁ, লুক আফটার। ওকে, তো দিস আর ফ্রেজাল ভার্বস। আচ্ছা, এবার দেখো, ফ্রেজাল ভার্বস এর না এন্ডলেস লিস্ট হয়। আমি প্রত্যেকটা তোমাদের পড়াতে পারি না, এন্ড মোরওভার ফ্রেজাল ভার্বের কোনো ট্রিক হবে না, দ্যাট দিস ইজ দ্য ট্রিক। তো ফ্রেজাল ভার্ব মেবি ইউ উইল হ্যাভ টু লার্ন ইট, বা রিভাইজ করে করে প্র্যাকটিসে আনতে হবে। আই হ্যাভ জাস্ট ব্রট আউট দ্য ইম্পর্টেন্ট ফ্রেজাল ভার্বস বিফোর ইউ, মানে যেই ইম্পর্টেন্ট বা এক্সামে যেই ফ্রেজাল ভার্বটা আসছে বা আসে সেইগুলোর একটা লিস্ট বানিয়ে এনেছি, বাট I cannot assure you that এখান থেকেই আসবে, but still you can trust this out, মানে এই ফ্রেজাল আরো ভার্বস আছে, মানে যেমন ধরুন পুট অন, পুট অফ, এগুলো তো অনেক সব মুখস্থ, মানে অনেকটাই আছে, দেখো আমি হ্যাঁ। দিয়েছি। Okay, so I have given many phrasal verb. A list I'll be sending you. এই লিস্ট গুলো একবার দেখে নেবেন। সো অফকোর্স মানে যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এক্সামে আসছে সেইগুলো আমি এখানে ম্যাম এনেছি। একটুখানি আটকে আটকে দ্যাট ইজ আসছে দ্য থিং, আমি এইগুলো শেয়ার করে voice। দেবো। দাঁড়াও, আমাকে তাহলে ভিডিওটা অফ করতে দাও। Okay, is it clear now? Okay, see, what I have done is that I have brought out some Okay. important phrasal verbs before you, and then I'll be sending this list to you, because প্রত্যেকটা phrasal verb পড়াতে গেলে অনেক টাইমও লাগবে and পড়িয়ে কোনো লাভ নেই, because after all you will have to bring it into your own practice and revise করে মনে রাখতে হবে। আমার পড়ালে এটা কোনো কিছু হবে না। So phrasal verb is like you will have to see it by yourself. Okay, আমি জাস্ট তোমাদের ইম্পর্টেন্ট বলে দিতে পারি কোন কোন ফ্রেজাল ভার্ব গুলো ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ ওয়াই যতটা ফ্রেজাল ভার্বস ইম্পর্টেন্ট হতে পারে ফ্রম এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ সেইগুলো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিচ্ছি। দ্যাটস ইট। ওকে, আচ্ছা, এই কোয়েশ্চেন্স গুলো একটু সলভ করবো, দাঁড়াও। আর তার আগে একটু ফিক্সড প্রিপারেশন দেখে নি।
ম্যাম কোয়ালিফাইং ওয়ার্ডস এর একটা এক্সাম্পল ছিল যে অল বিফোর দ্য টাইম এক্সপ্রেশন, তো ওটার মানে কি? অল বিফোর দ্য টাইম এক্সপ্রেশন মানে কোয়ালিফাইং ওখানে- ওয়ার্ডের মধ্যে ওখানে মানে টাইম এক্সপ্রেশন যেটা হচ্ছে লাইক ইয়েস্টারডে, টুমরো, লাস্ট উইক, এই যে হচ্ছে ফর এক্সাম্পল উই নেভার অ্যাড প্রিপারেশন বিফোর ইয়েস্টারডে, লাইক হি ইজ গোয়িং ইয়েস্টারডে, হি ইজ কামিং টুমরো, এইগুলোর আগে আমরা কোনোদিন প্রিপারেশন অ্যাড করি না। সো দিজ আর অল কোয়ালিফাইং ওয়ার্ড। মানে ইয়েস্টারডে কি হচ্ছে, নিজের মধ্যেই একটা কোয়ালিফাইং ওয়ার্ড, দিস হ্যাপেন্ড ইয়েস্টারডে, তো কবে হয়েছে, কালকে হয়েছে, নিজের মধ্যেই একটা কোয়ালিফাইং ওয়ার্ড, সেটাই বলতে চাইছে। এইগুলো এরার আচ্ছা। ডিটেকশনে খুব সুবিধা হবে, কারণ চোখে লাগবে বা কানে লাগবে শুনতে। হুম, আচ্ছা ফিক্সড প্রিপারেশনটা কি হয়? ফিক্সড প্রিপারেশনও দেখো এখানেও কি লেখা আছে, ভার্বের জাস্ট পরে প্রিপারেশন। আচ্ছা, there are many verbs which are followed by preposition, okay, which are followed by preposition, এটাই আমরা phrasal verb এও পড়লাম, আবার fixed preposition এও পড়ছি। so what is the difference? The difference is that phrasal verb এ কি আছে, phrasal verb এ আমাদের যে verb এর পরে যে preposition that may change। for example আমরা যে কোনো একটা phrasal verb দেখো, এক সেকেন্ড, for example broke out, লুক ইনটু দ্য বুক তো হতে পারে। এক সেকেন্ড দেখো, ব্রোক আউট একটা ফ্রেজাল ভার্ব, তো ব্রোক আউটটাকে আমরা ব্রোক ইনও বলতে পারি, মানে ব্রোক ইন একটা এক্সপ্রেশন আনতে পারি, Break ব্রোক in? আউট বলতে পারি, হ্যাঁ ব্রেক ইন বলতে পারি। বাট এখানে কি একটা প্রেপিশন চেঞ্জ হতে পারে, বাট ফিক্সড প্রেপিশনে কি হয়, একটা ভার্ব আছে তারপরে যে প্রেপিশনটা দেওয়া আছে দ্যাট উড নেভার চেঞ্জ। ফর এক্সাম্পল উই How শুড to break? অ্যাবাইড, we should abide by the decision of the government, ঠিক আছে, abide by, তো এই abide এর সাথে আর কোনো প্রেপিশন যাবে না, জাস্ট by যাবে, আর কোনো প্রেপিশন abide এর সাথে যাবে না। these are fixed preposition, মানে একটা verb আছে তার সাথে যে প্রেপিশনটা আছে সেটা ফিক্সড, তারপরে কোনো প্রেপিশন যাবে না, this is fixed মানে preposition। এটা ফ্রেজাল ভার্বেরই পার্ট। ফ্রেজাল ভার্বেরই পার্ট, কিন্তু এখানে প্রেপিশন ফিক্সড থাকে, বাট ফ্রেজাল ভার্বে প্রেপিশনটা চেঞ্জ হতে পারে, দ্যাট ইজ দ্য অনলি ডিফারেন্স। আচ্ছা আচ্ছা। দুটোতেই Okay. ফিক্সড প্রিপারেশনেও ভার্বের পরে প্রিপারেশন আসছে, ফ্রেজাল ভার্বেও ভার্বের পরে প্রিপারেশন আসছে, বাট ফিক্সড প্রিপারেশনের ব্যাপারটা হচ্ছে দ্যাট আমাদের প্রিপারেশনটা কোনোদিন চেঞ্জ হবে না, বাট ফ্রেজাল ভার্বে প্রিপারেশন চেঞ্জ হতে পারে, দ্যাট ইজ দ্য থিং অনলি। কারেক্ট। দেখো abide by, absent from, abstain from, ability to, accede to, তো এই যে প্রিপারেশন গুলো আছে, দিস প্রিপারেশনস উইল অনলি গো উইথ দ্য পার্টিকুলার ভার্বস, এটার সাথে এই ভার্ব গুলোর সাথে এই প্রিপারেশনই যাবে, দ্যাট পার্টিকুলার প্রিপারেশন যেটা মেনশন করা আছে, এর থেকে কোনো ডিফারেন্ট প্রিপারেশন যাবে না, দিস আর নোন অ্যাজ ফিক্সড প্রিপারেশন। এই লিস্টটা আমি শেয়ার করে দেবো, তোমরা একবার বাড়িতে দেখবে, তারপর যদি কোনো কিছুতে প্রবলেম লাগে দেন জাস্ট ইনফর্ম মি। ওকে, দাঁড়াও তাহলে আমরা ম্যাম question- কমেন্টের উপর দেখলাম কমেন্ট আপন লেখা ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ we should ওটা কি? never হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ এবার কমেন্ট অনও তো হয় অনেক সময়, কমেন্ট অন মি, হোয়াই আর ইউ কমেন্টিং অন মি। দাঁড়াও কোথায় আছে কমেন্টটা, আর কমেন্ট আপন হয়, কমেন্টিং অন হয় না। আচ্ছা মানে যে কোনো ক্ষেত্রে ওটা আপনই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ কমেন্ট আচ্ছা। আপন দ্য ম্যাটার। হুম ওকে। আচ্ছা, এই তো কমেন্ট আপন, হ্যাঁ কমেন্টের সাথে সবসময় আপন যাবে, অন যাবে না। ওকে ম্যাম। Yes. Okay, solve this question. গো ওভার ফার্স্ট এডটা। দাঁড়াও সবাই সলভ করুক। ও ইয়ার সি। ওকে 1 2 হয়েছে, দেখো 1 এ কি আছে, I have to dash my notes once again to make sure I have learned all important details before the exams। তাহলে এখানে তাহলে কি হবে, Go Go over. over. Go go over. over, yes I have to go over my notes once again। Okay, my checkup results indicate that I have to dash all my bad habits at once। Give up. Give up. Give up, Let down. না let let down হবে না, see Give up. let down, yes give একটা up, কথা বলবো, Give একটা up. এক্সাম্পল দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ If I don't give up all my bad habits, then I will let down my doctor. হ্যাঁ, তো লেট ডাউন কি হয়, যখন একটা হোপ রাখা আছে দেন হোপটাকে তুমি বলছো দ্যাট ইউ হ্যাভ লেট মি ডাউন, মানে আমার হোপটাকে ভেঙে দিয়েছো, হ্যাঁ। আমার আশাটাকে ভেঙে দিয়েছো, দ্যাট ইজ লেট ডাউন। বাট গিভ আপটা হচ্ছে মানে ছেড়ে দেওয়া।
Okay. Hello, ma'am. Yeah. Hello. Yeah. Hello. Yeah, I can hear you. ম্যাম এটাই বলছি যে 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 আপনি যে অ্যান্সার গুলো বলছেন যে গো ওভার হবে, তো সবাই তো আর অ্যান্সার এত ফটাফট দিতে পারছে না, আমার মতো অনেকেই হয়তো আছে বা আমি হয়তো একটু কমজোর আছি ইংলিশে। তো একটু একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হয় যে কেন হচ্ছে প্রত্যেকটা কোশ্চেনে, কারণ এত ফাস্ট তো আমরা হয়তো পারছি না। হ্যাঁ আচ্ছা, মানে যেই কারেক্ট অ্যান্সারটা হচ্ছে সেটা আমি বুঝিয়ে দেবো, মানে কেন হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন হচ্ছে একটু একটু বুঝিয়ে দিলে আমাদের ভালো হয় আর কি। Okay, okay, no problem. See, I have ঠিক to আছে, go ঠিক আছে। over my notes এখানে এই জন্য হচ্ছে because এখানে কি বলছে, নোটসটাকে আরেকবার আমাকে দেখতে হবে once again to make sure I have learned all important details before the exam. মানে এক্সামের আগে আমরা কি করি, আমাদের নোটসটাকে আবার গো ওভার করি, আবার এক্সামিন করি দ্যাট ঠিক আছে কিনা। এই জন্য তো গো ওভার বলছে মানে আমাকে আরেকবার আমার নোটসটাকে গো ওভার করতে হবে, আরেকবার দেখতে হবে, আরেকবার এক্সামাইন করতে হবে যে মানে আমি সবকটা পড়েছি কিনা বা সবকটা আমার লার্ন হয়েছে কিনা, এই জন্য বলছে গো ওভার। বাট বাকিগুলো যাচ্ছে না। লাইক স্ট্যান্ড ফর যদি হয়, তাহলে স্ট্যান্ড ফর এর মানেটা কি হয়? কেউ বলো স্ট্যান্ড ফর এর মানেটা কি হয়? স্ট্যান্ড ফর ফর এর মানে মানেটা তার কি? কোনো কিছুর প্রতীক এরকম। হ্যাঁ, না মানে কি হয়ে হ্যাঁ যাচ্ছে, মানে কিছু কোনো একটা support করা, জায়গায়, কোনো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যাওয়া। ওকে, অনেকটা প্রতিবাদ করার মতনও। হ্যাঁ, কোন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যাওয়া, স্ট্রেট হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া। আবার পুট আপের মানেটা হচ্ছে টলারেট সহ্য করা, করা। কোনো কিছুকে টলারেট, সহ্য করছি। এবার টেক আফটারটা কি হয়ে যাচ্ছে? দেখাশোনা, মানে টেক টেক আফটার হয়ে আফটার যাচ্ছে না যত্ন যদি, করা। দেখতে সেম না হওয়া। সেম হওয়া। ফর এক্সাম্পল হি ইজ টেকিং আফটার হিজ ফাদার, মানে ও নিজের বাবার মতন দেখতে হয়েছে। তো যখন দেখতে সেম হয় দ্যাট ইজ কল্ড টেক আফটার। ঠিক আছে, দেখতে যখন সেম হয়, রিজেম্বল করে যখন, সেটা হচ্ছে টেক আফটার। অ্যান্ড আমাদের পুল ডাউন স্কুলে একটা মানে, ছেলে হ্যাঁ, নিজের ডগের উপর একটা কি সেন্টেন্স দিতে গিয়ে মানে আই লুক আফটার মাই ডগের জায়গায় টেক আফটার মাই আই ডগ টেক করে আফটার মাই দিয়েছিল। ডগ। আচ্ছা, সেখান থেকে ইউ নো দ্য মিনিং অফ টেক আফটার। এক্স্যাক্টলি। ওকে, দেন পুল ডাউন মানে নিচে কোনো কিছুকে ডিস্ট্রয় করা। সো দেখছো কোনো কিছুই যাচ্ছে না, স্ট্যান্ড আপ যাচ্ছে না, পুট আপ যাচ্ছে না, টেক আফটার যাচ্ছে না, পুল ডাউন যাচ্ছে না, চারটেই যাচ্ছে না। কি যাচ্ছে? গো ওভার, মানে এক্সামিন করা। দ্যাট ইজ ওয়াই কারেক্ট অ্যান্সারটা হলো গো ওভার। তারপর রান থ্রু সেকেন্ডে বলছে, টাইপের। হ্যাঁ, মানে একটা এক্সামিন করা, যে আমি একবার নিজের নোটসটা দেখে নি whether I have learned all the important details or not. Then সেকেন্ডটা হচ্ছে my checkup results indicate that I have to dash all my bad habits at once. এবার কি বলছে, এখানে এই সেন্টেন্সটা পড়েই বোঝা যাচ্ছে দ্যাট আমাদের ব্যাড হ্যাবিটসটা ছেড়ে দিতে হবে। তো কিপ অন মানেটা কি হয়ে যাচ্ছে, হারকিস যেটা না। আমাদের করতে, হ্যাঁ, কিপ অন মানে কি আমাদের করতে হবে, কিপ অন। লেট ডাউন মানে আমি বলেছি আমাদের যে হোপটা থাকে, যখন কারোর হোপ বা কারোর এক্সপেকটেশনটা ভেঙে দিই সেটাকে বলা হয় লেট ডাউন। এখানে লেট ডাউনও আসছে না। গিভ আপ এর মানে হচ্ছে ছেড়ে দেওয়া। পুট অ্যাক্রস এর মানে কি হচ্ছে, বলো কেউ? পুট কোনো অ্যাক্রস এর মানে, কিছুর মধ্যে কোনো কিছু না পুট অ্যাক্রস এর মানে কমিউনিকেশন ভালো করা, কমিউনিকেশন ভালো করে করা। ঠিক আছে, একটা অ্যান্ড এক্সাম্পল দেবে যা? তারপর হচ্ছে ওকে, যদি পুট অ্যাক্রস হয়, ফর এক্সাম্পল হি পুট অ্যাক্রস দ্য স্পিচ ভেরি ওয়েল। ওকে, মানে নিজের স্পিচটাকে খুবই ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছে নিজের কমিউনিকেশন থেকে। দেন কামস ব্রিং আপ মানে ফর এক্সাম্পল মাই ফাদার্স হ্যাভ ব্রট মি আপ, মানে ব্রিং আপ মানে কি হচ্ছে কাউকে বড় করা, মানে সামথিং ইউ নো, ব্রিং আপ করা। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ লাইক ব্রিঙ্গিং আপ সামওয়ান। ঠিক আছে, লালন পালন করা। হ্যাঁ, লালন পালন। সো বেসিক্যালি এখানে তাহলে কোন অপশনটা যাচ্ছে? সি অপশনটা যাচ্ছে, গিভ আপ মানে ছেড়ে দেওয়া। ওকে, এই অবধি 1 2 বোঝা গেছে হ্যাঁ আই ম্যাম। থিঙ্ক। ওকে, 3 4 সলভ করো। লুক আচ্ছা থাক। প্রথমটা লুক আফটার হবে। প্রথমটা লুক আফটার হ্যাঁ। হবে। আচ্ছা, এন্ড সেকেন্ডটা শো অফ। না, শো অফ। শো অফ হবে, ঠিক করে পড়ো। লুক ডাউন, না লুক ডাউন হবে, লুক ডাউন অন। হ্যাঁ ম্যাম, ফার্স্টে শোটা মাথায় ছিল কিন্তু হ্যাঁ লুক ডাউন অনও হতে পারে, কারণ দ্য পিপল হু হ্যাভন্ট বিন টু ইউনিভার্সিটি। এবার দেখো চলো, we have not been able to decide Ma'am, on. number 3 is look after. Okay, and 4 For
Or is also look down on, maybe. ওকে, ঠিক আছে, দেখে নিচ্ছি তাহলে কি হবে। সো বলছে we have not been able to decide on who is going to dash our baby while we are while we are on the business trip next week। মানে আমরা যখন নেক্সট উইক বিজনেস ট্রিপে যাব, দেন we are not sure that আমাদের বেবিকে কে দেখবে। ওকে, কে দেখবে, তাহলে লুক আফটার হয়ে গেল। এবার যদি বাকি অপশনস গুলো দেখি, ফল আউটের মানে কি হয়, কোনো কিছু পড়ে যাচ্ছে, পড়ে যাওয়া, দেন ওটাকে বলছি ফল আউট। কাম টু মানে আই হ্যাভ কাম টু আ কনক্লুশন, ফর এক্সাম্পল একটা কনক্লুশনে চলে এসেছি, চলে আসা। গেট বাই মানে কোনো একটা সিচুয়েশন থেকে বেরোনো বা কোনো একটা সিচুয়েশন থেকে যাওয়া। আই এম গেটিং বাই দিস সিচুয়েশন, মানে এই সিচুয়েশন থেকে বেরোচ্ছি, সেটাই গেট বাই। গো অন মানে ইটস ক্যারিং অন, ইটস গোয়িং অন, ক্যারিং অন সামথিং। তো এখানে কোনটা যাচ্ছে, লুক আফটারই যাচ্ছে, মানে যেটার মানে হচ্ছে দেখা কাউকে। সো এই অপশনটাই যাচ্ছে লুক আফটার। উই হ্যাভ নট বিন এবল টু ডিসাইড অন হু ইজ গোয়িং টু লুক আফটার আওয়ার বেবি, আমাদের বেবিকে কে দেখবে যখন আমরা চলে যাব। দিস ইজ দ্য থিং, অনলি ডি অপশনটা যাচ্ছে। তো যখনই ফ্রেজাল ভার্ব নিয়ে এরকম কোনো কোয়েশ্চেন আসবে, ইউ উইল হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট হুইচ ইজ দ্য মোস্ট সুটেবল, কোনটার মোস্ট সুটেবল হচ্ছে এখানে, মানে কোনটা এই কনটেক্সট বা এই সেন্টেন্সে মোস্ট সুটেবল যাচ্ছে। ম্যাম লুক ডাউন অনে টিক দেবে না? লুক ডাউন, হ্যাঁ, আবার ওটা ডিসকাস করছি তো। ও তারপর টুডে, okay, today there is a tendency in our culture to dash the people who have not been to a university। এবার বলছে আজকে আমাদের কালচারের একটা টেন্ডেন্সি হয়ে গেছে টু ড্যাশ দ্য পিপল হু হ্যাভ নট বিন টু ইউনিভার্সিটি। তাহলে কি, যারা ইউনিভার্সিটিতে যায়নি তাদেরকে নিচে করে দেখা, ফর এক্সাম্পল দে ডু নট হ্যাভ এনি ক্যাপাবিলিটি, বা তাদের কোনো যোগ্যতা নেই, এরকম করে একটা নিচে থেকে দেখা। তো এই যে নিচে থেকে দেখা সেন্টেন্সটা পড়েই বোঝা যাচ্ছে, তাহলে লুক ডাউন অন হবে, বাকি হচ্ছে না। লুক ডাউন অন, আন্ডারএস্টিমেট করা আছে। হ্যাঁ, আন্ডার এস্টিমেট করা। এবার তাহলে টেক অফ এর মানেটা কি হচ্ছে, টেক অফ বলি না, টেক অফ, যে প্লেনটা টেক অফ করে গেছে, হ্যাঁ প্লেন টেক অফ করে গেছে। শো অফ মানে শো অফ করছি, দেখাচ্ছি। টার্ন ওভার মানে প্লিজ টার্ন ওভার দ্য পেজ, মানে কোনো একটা জিনিসকে টার্ন ওভার করে চলে যাওয়া। রান আউট, এটাও হবে না। তাহলে মোস্ট সুটেবল লুক ডাউন অন হলো, মানে নিচে দেখা কাউকে। ওকে, কাম অন, 5, 6। Ma'am, number 5 is broken out. হ্যাঁ, Okay, broken and out. 6, Keep up with latest technological development. Keep up with. ওকে, চলো। হ্যাঁ ম্যাম, আচ্ছা, keep up নাম্বার with- 5 Ma'am, এভরিবডি number ব্রোকেন 6 আউট। is keep up with. ওকে, আচ্ছা, নাম্বার 5 এভরিওয়ান ব্রোকেন আউট, given away গিভেন অ্যাওয়ে। আচ্ছা, ঠিক আছে, চলো দেখি। The soldier will be brought to trial because he is thought to have, soldier কে ট্রায়ালে আনা হবে কেন, because he is thought to have dash state secrets to the enemy, মানে he is thought to have, মানে কি করেছে, স্টেট সিক্রেটস গুলোকে এনিমিকে দিয়ে দিয়েছে। তাহলে ব্যাকআপ মানে কি হয়, ব্যাকআপ হবে না, ব্যাকআপ মানে কোনো কিছুকে সাপোর্ট দেওয়া। Support. গিভেন, হ্যাঁ, গিভেন হবে মানেটা কি হচ্ছে, দিয়ে দেওয়া, দিয়ে দিয়েছে। ব্রোকেন আউট, এবার ব্রোকেন আউট মানে কি হয়, নিচে ভেঙে বেরিয়ে এমার্জ যাওয়া। করা, এমার্জ করা। ফর এক্সাম্পল আ ফায়ার হ্যাজ ব্রোকেন আউট ইন দ্য বিল্ডিং, একটা ফায়ার এমার্জ করেছে। তো এমার্জ তো এখানে হবে না, যে মানে ও কি স্টেট সিক্রেটস গুলোকে কি করে এমার্জ করালো, এমার্জ তো হয় না। দেন টার্নড অফ, কোনো কিছুকে বন্ধ করে দেওয়া। অ্যান্ড রান ওভার মানে দ্য কার হ্যাজ রান ওভার হিম, মানে ওর ওপর দিয়ে চলে গেছে। তাহলে গিভেন অ্যাওয়েটা হচ্ছে না, বিকজ গিভেন অ্যাওয়ে মানে দিয়ে দিয়েছে। ব্রোকেন আউট মানে কি, এমার্জ করা, কোনো কিছু এমার্জ করছে, এখানে তো কোনো সিক্রেট এমার্জ করছে না, এখানে কি করেছে, গিভেন অ্যাওয়ে, ও সিক্রেট গুলোকে দিয়ে দিয়েছে, তো গিভেন অ্যাওয়ে হচ্ছে। The correct answer is given away. Clear হচ্ছে কেন given away and broken out হচ্ছে না? Yes. Is it clear to everyone? Yes. Yes, ma'am. Okay. Then 6 is in order to not to lose its market share. Market share এ মানে নিজের ভ্যালুটা না লুজ করার জন্য our company must dash the latest technological developments. Our company must dash the latest technological development. তাহলে এখানে কি হবে? keep up with। Keep up with. Keep up with. Okay. Keep up with মানে যে latest Hold up ও development, হতে পারে না, না হোল্ড আপ এর মানে কি হচ্ছে, কোনো কিছুকে সাপোর্ট দেওয়া, হ্যাঁ ধরে রাখা। হ্যাঁ ধরে রাখা, কোনো কিছুকে সাপোর্ট দিচ্ছি। বাট এখানে হোল্ড আপ বলছে না, এখানে কি বলছে, আমাদের কোম্পানিকে ফল করার থেকে বাঁচানোর জন্য কি করতে হবে, লেটেস্ট টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের সাথে মানে সাথে চলতে হবে, কিপ আপ করে চলতে হবে। হোল্ড আপটা মানে হোল্ড আপ ও তো হতে পারে, কারণ
নিজেকে মানে লেটেস্ট টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের সাথে ধরে রাখছে নিজেদেরকে, মানে এটা সেই হিসাবেও তো হতে পারে হোল্ড আপ। না, হোল্ড আপ মানে কোনো কিছুকে ক্যারি করা, তো একটা লেটেস্ট টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টকে ক্যারি করা হয় না, ওটার সাথে চলতে হবে। বিকজ ডেভেলপমেন্ট কি হয়, ডেভেলপমেন্টটা সবসময় এগোতে থাকে, ইট ইজ এন অ্যাডভান্সমেন্ট যেটা সবসময় প্রত্যেক দিন ডেভেলপ হচ্ছে। বাট হোল্ড আপ মানে কোনো একটা জিনিসকে নিয়ে ধরে থাকা, মানে ওটাকে নিয়ে তাহলে ধরে থাকা, তার আগে কিন্তু বেরোচ্ছি না। বাট কিপ আপ উইথ মানে কি, যেটা আমরা সঙ্গে সঙ্গে চলছি, যেরকম ডেভেলপমেন্ট চলছে সেরকম আমরা চলছি। তাল মিলিয়ে Keep up চলা with সময়ের সাথে। হবে আর কি। হ্যাঁ, হোল্ড আপটা মানে কি, ধরে রাখা, মানে ধরে রাখছি, তাহলে যদি ধরেই রাখি তাহলে এগোবোটা কি করে? রেপুটেশনের ক্ষেত্রে হোল্ড আপ হবে। ইউ শুড হোল্ড আপ ইউর রেপুটেশন, ঠিক আছে, কিন্তু হোল্ড আপটা মানে কি, কোনো কিছুকে ক্যারি করা। হি ইজ হোল্ডিং আপ দ্য ড্রেস ভেরি ওয়েল, মানে কি নিজের ড্রেসটাকে খুবই ভালো করে কিপ আপ করছে, খুবই ভালো করে ক্যারি করছে। বাট এখানে লেটেস্ট টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টকে যদি আমরা ধরেই থাকি তাহলে আমরা এগোবোটা কি করে? এগোনোর জন্য তো আমাকে তালে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, দ্যাট ইজ ওয়াই কিপ আপ উইথ। ম্যাম আর একটা প্রশ্ন আছে, মানে জানার জন্য আমি জিজ্ঞেস করছি আর কি। হ্যাঁ, এখানে যে কিপ আপ উইথ হচ্ছে, এখানে আমি ওয়াকিং উইথ দিতে পারি, ওয়াকিং উইথ দ্য লেটেস্ট টেকনোলজি, মানে জাস্ট এমনি বলার জন্য। আওয়ার কোম্পানি মাস্ট ওয়াক ইন উইথ, হ্যাঁ, না ওয়াক ইন তো হয় না, ওয়াকিং walk in উইথ with- লেটেস্ট মানে জাস্ট এটা মানে স্পোকেন ইংলিশ আর। না না, ওয়াক হবে না, ওয়াক ইন ইন্টারভিউ হতে পারে, বাট ওয়াকিং উইথ হয় না। ওয়াক ইন ইন্টারভিউ মানে কি, নিজে থেকে হেঁটে যাওয়া, বাট ওয়াক ইনটা তো এখানে আসছে না ফ্রেজাল ভার্বে। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম ড্রপ ইন মানেটা কি বললেন আরেকবার বলবেন? ড্রপ ইন বলিনি আমি, হোল্ড আপটা বলেছি। ড্রপ ইন মানেটা Drop হচ্ছে in- বেশ, ড্রপ ইন মানে কি, কোনো কিছুকে লাইক কোনো জায়গায় আই হ্যাভ ড্রপড ইনটু দিস, ইন দিস প্লেস, মানে আমি এই প্লেসে একটা ইনফর্মাল ভিজিট করেছি, কোনো একটা জায়গায় গিয়ে ভিজিট করা, কোনো একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছে যাওয়া, দ্যাট ইজ ড্রপ ইন। Okay. তাহলে সময়ের সাথে চলতে হবে, এটার মানে কি হবে? সময়ের সাথে চলতে হবে, এটার মানে কি হবে? মানে 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 লেটেস্ট টেকনোলজির সাথে চলতে হবে এরকম মানে আমি ওই জন্য ওটাই keep ওয়ার্কটা up বলছি, ওয়ার্ক উইথ, তো এই ওই তো জন্য কিপ আপ উইথ, মানে আমাদেরকে লেটেস্ট টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের সাথে চলতে হবে, তাল মিলিয়ে চলতে হবে, দ্যাট ইজ কিপ আপ উইথ। হ্যাঁ। উই শুড কিপ আপ উইথ দ্য লেটেস্ট টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, মানে যে লেটেস্ট টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট চলছে তার সাথে আমাদের চলতে হবে, এই জন্য কিপ আপ না মানে আমি কিপ আপ উইথ এর আর কি মানে সাবস্টিটিউট চাইছি আর কি জিজ্ঞেস। আচ্ছা, কিপ আপ উইথ এর সাবস্টিটিউটটা কন্টিনিউ হতে পারে, উই শুড কন্টিনিউ মানে প্রোগ্রেস হতে পারে, ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, কোনো কিছুর প্রোগ্রেস করা বা কোনো কিছুকে কন্টিনিউ করে চলতে হবে। ওকে ওকে, ম্যাম কিপ আপ উইথ এখানে তিনটে হচ্ছে না হ্যাঁ প্রিপোজিশন? কিপ আপ উইথ, ইয়া দুটো preposition. 7 and 8. হ্যালো, সোহম কিছু বলছো? না না না, আমি কিছু বলিনি। কেউ একজন হ্যালো করলো Hello. বোধহয়। ইন্দ্রনীল, Indranil, you wanna say something? I don't know, he's checking his mic maybe. Come on, 7, 8. টেক ইন হবে প্রথমটা, কি কোনটা? 7 এই কি নাম্বার। না ব্রট অ্যাবাউটই হবে, হ্যাঁ 7 এ দেখে নি টেক ইন সেট আপ মাই ওন বিজনেস, দুটোই এ Ma'am, হবে। brought about. Yes, brought about, next up. দুটোই এ মনে হচ্ছে। ম্যাম 8 নাম্বারটা এ হবে, সেটআপ। আচ্ছা, দেখে নিচ্ছি, তারা সবাই করে নি। Ma'am, number 8 is set up. ওকে, লেটস সি, সবাই একটু করে নিক। Chalo, 7. It is obvious that the new law has dashed some revolutionary changes in the current tax system, but there are still some points to be revised. Mane, it is obvious, that new law, jeta new law ta esche, that has brought about, mane onek kichu developments এনেছে, brought about এনেছে, okay, it has just brought about, মানে কোনো কিছুকে আনা, brought about, তাহলে এখানে হয়ে যাবে brought about some revolutionary changes in the current tax system, but there are still some points to be revised. এবার এখানে broken away টা হবে না, broken away টা মানে কি হয়, কোনো he has broken away, মানে broken away মানে কোনো কিছুর ভেতরে চলে আসা, লাইক broken away যদি এক্সাক্ট মিনিংটা হয় তাহলে broken away কি হলো, কোনো একটা broken away দিয়ে সেন্টেন্স বলো, broken away
মানে কোনো একটা হি হ্যাজ ব্রোকেন অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য প্রিজন থেকে বেরিয়ে চলে গেছে, কোনো ম্যাম একটা জিনিস ব্রেকআউট থেকে হবে তো বেঁচে ওটা। চলে যাওয়া, দ্যাট ইজ ব্রোকেন অ্যাওয়ে। না, ব্রোকেন অ্যাওয়েটা এটাই হয়, টু গেট অ্যাওয়ে, মানে কোনো একটা জিনিস থেকে বেরিয়ে যাওয়া। taken He has in from his he has broken away from the prison. Okay, now comes taken in. Taken in মানেটা কি হয়? ম্যাম কোনো কিছুর মধ্যে জড়িয়ে যাওয়া। আশ্রয় দেওয়া। Taken in না 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 না, taken in মানেটা হচ্ছে কোনো কিছুকে নিয়ে ডিসিভ করা, মানে কেউ তোমাকে চিট করে দিয়েছে, he has been taken in by them, মানে কোনো মানে ওকে চিট করা হয়েছে, that is taken in. যেমন কিডন্যাপ করাও তো টেকেন ইন হতে পারে। না, taken in টা মানে চিট করা। ওকে, মানে এটা একটাই মানে আছে, চিট করা। হ্যাঁ, একটাই, মানে কোনো একটা ফেক জিনিস ডিসিভ করা, দ্যাট ইজ টেকেন ইন। আচ্ছা, পুলড আউট মানে কোনো কিছু থেকে বের করা, কাম অ্যাট মানে কোনো কনক্লুশনে আসা, তো এখানে একটাই যাচ্ছে অবভিয়াস, দ্যাট ইজ ব্রট অ্যাবাউট, এনেছে। ওকে, then comes if it were not for the loan I got from the bank it would have been impossible for me to dash my own business, মানে আমার বিজনেস যদি আমি লোনটা পেতাম না এই ব্যাংক থেকে, দেন কি হতো, it would have been impossible হয়ে যেত কি করতে, আমার বিজনেসটাকে সেট আপ করতে, আমার বিজনেসটাকে বসাতে। ওকে, টু সেট আপ মাই ওন বিজনেস, দ্যাট ইজ সেট আপ মাই ওন বিজনেস। এবার এখানে বাকি কোনো অপশনটাই কিন্তু সুটেবল যাচ্ছে না, দেখে নাও কোনো অপশনটাই কিন্তু সুটেবল যাবে না। যদি ক্রস আউট হয়, ক্রস আউট মানেটা কি হয়, একটা লাইন বানিয়ে দেওয়া, দ্যাট ডু নট ক্রস আউট দিস লাইন, মানে কোনো একটা জিনিসটাকে মিস্টেক করেও ক্রস করবে না। দেন ড্রপ অফ, কোনো কিছুকে ফেলে দেওয়া। টেক ডাউন মানে প্লিজ টেক ডাউন দ্য নোটস, ঠিক আছে, তো এরকম টেক ডাউন। থ্রো আপ মানে বমি করে দেওয়া। সো দিস আর দ্য থিংস, তো এটার সাথে সেট আপই যাচ্ছে। ওকে, দিস ইজ দ্য মোস্ট অবভিয়াস অপশন। আর বিজনেস সেট আপ মানে দাঁড় করা। ইয়া কি কারো ডাউট আছে? ব্রোকেন অ্যাওয়ে, হি হ্যাজ ব্রোকেন অ্যাওয়ে মানে চলে যাওয়া, মানে হি হ্যাজ ব্রোকেন অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য প্রিজন, মানে ওখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া, গেটিং অ্যাওয়ে। ঠিক আছে, মানে কোনো কিছু থেকে বেরিয়ে যাওয়া, জোর করে বেরিয়ে যাওয়া, দ্যাট ইজ দ্য থিং। বুঝতে পেরেছো ব্রোকেন অ্যাওয়ে? 9, 10 ব্রোক আপ। ম্যাম প্রথমটা ফার্স্ট এটা ব্রোক আপ হবে। আচ্ছা, তারপর গোন আপ। Ma'am, number 9 is broke up. ওকে, এন্ড নাম্বার 10 ম্যাম কাম ডাউন, গোন আপ। কাম ডাউন উইথ, কাম ডাউন না। উইথ, না ইনফ্লেশন গন আপ মনে হচ্ছে। গোন আপ হবে। Okay, দেখো, though he loved his fiance very much, the boy acted in accordance with his parents' wishes and dash with her. ঠিক আছে, তো ও কি করতো, নিজের ফিয়ান্সে কে খুবই ভালোবাসতো, বাট দেন ওর পেরেন্টস এর বিষয়ে গিয়ে কি করলো, ব্রোক আপ করে নিল, মানে ব্রেক আপ করে নিল। ঠিক আছে, যেটা আজকাল হয়। Ma'am, number 10 is gone up. ওকে, লেটস সি, হিয়ার ইট ইজ ব্রোক আপ, আর কোনো অপশন কিন্তু যাচ্ছে না। টার্নড আউট মানে কি হবে, মানে কোনো কিছুকে টার্ন আউট করা, মানে হি হ্যাজ টার্নড আউট টু বি আ ডেভিল, মানে ও একটা ডেভিলের মতন বেরিয়ে এসেছে। মেড আপ নিজের মাইন্ড, হ্যাঁ, না টার্নড আউট মানে ঘুরে দাঁড়ানো হয় না, টার্নড আউট মানে কোনো কিছু থেকে মানে বেরিয়ে আসা, মানে হি হ্যাজ টার্নড আউট টু বি লাইক দিস, এরকম, মানে ও একটা লাস্টে টার্ন আউট হয়ে গেল এরকম। এরকম টাইপের। হ্যাঁ, দেন মেড আপ মানে নিজের মাইন্ডটাকে মেকআপ করে নেওয়া। লুকড ইন একটা ম্যাটারকে দেখা। সেট আউট মানে কোনো কিছুতে সেট আউট, আই হ্যাভ সেট আউট ফর আ জার্নি, কোনো কিছুর জন্য বেরিয়ে যাওয়া, দ্যাট ইজ আ থিং। The fact that the inflation rate has dashed in recent months indicates that the government is not following a reliable economic policy. Inflation rate টা কি হয়, যদি ডাউন হয়ে যায় তাহলে তো ভালো, ইনফ্লেশন রেটটা ডাউন হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ গুড। ইনফ্লেশন রেটটা আপ হলে তো প্রবলেম হয়। তোমরা ব্যাংকিং পড়ছো, ব্যাংকিং এ ইনফ্লেশনের মানে জানো তো, ইনফ্লেশনের মানে কি হয়, জিনিসপত্রের দাম বাড়া, মূল্য হ্যাঁ, বৃদ্ধি। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে মানে আমরা কিনতে পারছি না, দ্যাট ইজ ইনফ্লেশন রেট। তো Yes. ইনফ্লেশন রেটটা কমে গেলেই তো ভালো, মানে মানে জিনিসের দামটা কমে যাবে, আমরা কিনতে পারবো, সো দ্যাট ইজ গুড। তো এখানে গুডের তো কথা হচ্ছে না, এখানে একটা নেগেটিভ সেন্সের কথা হচ্ছে। দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য ইনফ্লেশন রেট হ্যাজ গন আপ, মানে ইনফ্লেশন রেটটা বেড়ে যাচ্ছে, রিসেন্ট মান্থে বেড়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইন্ডিকেটস দ্যাট গভর্নমেন্ট একটা রিলায়েবল ইকোনমিক পলিসি ফলো করতে পারছে না, দ্যাট ইজ ওয়াই এখানে গন আপ হবে। বাকি কিছু কোনো অপশনটাই সুটেবল হচ্ছে না। আর কারোর কোনো অপশন লাগছে এখানে, বা কোনো অপশনে প্রবলেম? কাম ডাউন উইথ হচ্ছে না কারণ এটা বেড়ে যাচ্ছে, তাই তো।
হ্যাঁ, ইনফ্লেশনটা কমে গেলেই তো ভালো না। ইনফ্লেশনটা যদি আমাদের জন্য কমে যায় দেন দ্যাট ইজ গুড, বাট ইনফ্লেশনটা বেড়ে গেলে তো প্রবলেম হয়। হ্যাঁ ওকে, অর্ক বলছে গন আপ, আয়ুষী 9D, দ্যাট ইজ ফাইন। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমাদের এটা হয়ে গেছে। একবার আমরা ওকে, টাইম আছে এখন একটু। ওকে, প্রেপোজিশন আমাদের হয়ে গেছে, ঠিক আছে। প্রেপোজিশন ইজ ওভার। দেন ডু ইউ ওয়ান্ট টু মুভ ইনটু মিসস্পেলড ওয়ার্ডস? মিসস্পেলড ওয়ার্ডসটা কি আজকে করবে? ম্যাম অ্যাডজেক্টিভটা কি শেষ হয়ে গেছে আমাদের? আচ্ছা, অ্যাডজেক্টিভের কোশ্চেনটা ডিসকাস করা আছে না, চলো ওটা ডিসকাস করে নি। তাহলে নেক্সট দিন মিসস্পেলড ওয়ার্ডে যাব। আচ্ছা, এটাই তো। মিসস্পেলড ওয়ার্ডটা কি, মানে এমনি যে জানতে হ্যাঁ, চাইছি। মিসস্পেলড ওয়ার্ডস মানে যেখানে তোমাদের স্পেলিং গুলো মিস্টেক করা থাকে এন্ড ওইগুলো ঠিক করতে হয়, যেটা তোমাদের এসবিআই এক্সামে আসছে। এসবিআই এক্সামে দেখেছো তো কেমন টপিকস গুলো আসছে? তার মানে মানে ঠিক স্পেলিংটাকে আগে জানতে হবে হ্যাঁ, ফার্স্টে। মিসস্পেলড ওয়ার্ডে কি হচ্ছে তোমাদের, মানে 3-4টে ভুল স্পেলিং থাকবে, ওখান থেকে দেখতে হবে কোন স্পেলিংটা ঠিক আছে, কিসের স্পেলিং ঠিক আছে, বা 4টে কারেক্ট স্পেলিং দিয়ে দিয়েছে, একটা ইনকারেক্ট স্পেলিং দিয়ে দিয়েছে, তো ইনকারেক্টটাকে ফাইন্ড আউট করা। দিস আর ম্যাম দ্য থিং। এটা ঠিকঠাক করারই কোনো টেকনিক আছে? বিকজ আমার খুব স্পেলিং মিস্টেক হয়, তো সেই জায়গাটা হ্যাঁ, আমিও সেটাই বলতে স্পেলিং তো যাচ্ছিলাম। সবারই মিস্টেক হবে, সেটার কোনো টেকনিক হয় না, জাস্ট প্র্যাকটিস করতে হবে, আর কোনো তো টেকনিক হয় না। বিকজ এসবিআই আচ্ছা। এক্সামে দেখো, তোমরা যখন দেখছো এসবিআই তে কি হচ্ছে, এসবিআই তে তোমাদের যত মিসলেনিয়াস টপিক হয় সেইগুলোই কিন্তু হচ্ছে, তাই না? Yes. যত মিসলেনিয়াস টপিকস হচ্ছে সেইগুলোই কিন্তু ফলো করা হচ্ছে। কি কি হচ্ছে বলো তো, কোন কোন টপিকে স্ট্রেস করা হচ্ছে? ম্যাম প্যারাজাম্বল, হ্যাঁ, প্যারাজাম্বল, দেন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, তারপর হ্যাঁ ব্ল্যাঙ্ক, তারপর আনসিন, হ্যাঁ আনসিন, তারপর রিডিং কম্প্রিহেনশন। আচ্ছা, তারপর ইয়ার ডিটেকশনে তো নিশ্চয়ই থাকবে এরা নাকি? ডিটেকশনে 4-5 মার্কস থাকছে। ও, তারপর ক্লোজ টেস্ট আছে, তারপর মিসস্পেলড ওয়ার্ডস আছে। এই ক্লোজ সব টেস্টটা তোমার কি করবে? আমি ক্লোজ টেস্ট আমরা করাইনি ক্লাসে, close করিয়েছি তো test আই থিংক ক্লোজ টেস্ট, মানে যেটা কোনটা একটা তাহলে? কম্প্রিহেনশন, যেটা একটা কম্প্রিহেনশনের মধ্যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস টাইপ থাকে। ও উই হ্যাভ টু ফিল আচ্ছা দ্যাট আপ। আচ্ছা ক্লোজ টেস্ট তো করেছি ক্লাসে। তোমরা আচ্ছা, মানে আচ্ছা, ওই এসবিআই এর bracket জন্য টা একদম use পড়াশোনা করছো না। ম্যাম না, হয়েছিল, close খুবই test কম নামটা আমি হয়েছিল। জানতাম না। কি বলছো? ক্লোজ টেস্ট হয়েছিল, রাইট? আমি নামটা হয়েছিল, জানতাম খুবই না, কম close হয়েছিল। test বলে। হ্যাঁ, মানে একটা ক্লাসেই করিয়েছি, রাইট? 2টো না 3টে ছিল? হ্যাঁ, একটা ক্লাসেই হয়েছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমরা তাহলে এসবিআই এর মতন পড়ছো না, কিন্তু এসবিআই তে দেখো প্যাটার্নটা ফলো করো। এসবিআই তে শুধু মিসলেনিয়াস টপিক জিজ্ঞেস করে, মোস্টলি মিসলেনিয়াস, বিকজ দে জাস্ট ওয়ান্ট টু ইট আপ ইউর টাইম, এন্ড তোমাদের কাছে টাইমটাই থাকে না। 20 মিনিটের মধ্যে সবকিছু করতে হবে, প্যারাজাম্বলস হোক, দেন রিডিং কম্প্রিহেনশন, ইচ এন্ড এভরিথিং, সবকিছু টাইম। প্যারাজাম্বলস অনেক টাইম নেয়, যদি সলভ না হয় মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে, কিন্তু সলভ হবে না। ম্যাম আমাদের রেকর্ডেড লাইভ গুলো এখনো কিছু আপলোড হয়নি। আচ্ছা, সেটাই প্রবলেম হচ্ছে, কে জানে এখানে ক্লাউডে রেকর্ড হচ্ছে, আবার সেখানে ক্লাউডে যাচ্ছে না, ডিভাইসে সেভ হয়ে যাচ্ছে। এই সব নিয়েই প্রবলেমটা হয়ে যায়, টেকনোলজিক্যাল প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য শুধু স্যাটারডে সানডেতেই এই প্রবলেমটা হচ্ছে মনে হয়, বাকিরা পেয়ে যাচ্ছে। প্রবলেমটা কি হচ্ছে সেটাই দেখছি। উইকেন্ড ক্লাসেই দেখো এখনো কিন্তু রেকর্ডিংটা অন চলছে, সেটাও ক্লাউডেই চলছে। হ্যাঁ, ক্লাউডেই চলছে। এবার কিন্তু এটা শেষ হয়ে গেলে না আমার ডিভাইসেই সেভ হয়ে যাচ্ছে মোস্ট অফ দ্য কেসেসে। এইটাই প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে যে টিচারদের ডিভাইসে হয়ে যাচ্ছে সেভ। আসলে এইটা তো ইংলিশে তো তাও ইয়ে থেকে বোঝা যায়, মানে রুলস গুলো তুমি লিখে দিচ্ছ, ওখান থেকে বোঝা যায়। ম্যাথস বা রিজনিং এ কি এই এক্সপ্লেনেশন গুলো আরেকবার না শুনলে সমস্যা হয়। তো ম্যাথসের যখন হ্যাঁ, ম্যাথসে আরেকবার যদি মানে রিভিশন করা যায় ভালো করে, সেটা আরো ভালো হয়। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, এই ক্ষেত্রে ওই ক্লাসগুলো পেলে ভালো হতো। ম্যাথস কে সচিন স্যার করাচ্ছেন না তোমাদের? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, চলো অ্যাডজেক্টিভের কোশ্চেনটা তাহলে সলভ করি, টাইমটাও হয়ে গেছে। ঠিক আছে। আচ্ছা, প্যারাজাম্বলস এর প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, প্যারাজাম্বলস এর কিন্তু প্রবলেমটা আমি কি করে সলভ করব বলো? প্যারাজাম্বলস এর কোনো টেকনিক হয় না, ইউ উইল হ্যাভ টু সলভ বাই লজিক্যালি কানেক্টিং ইচ এন্ড এভরিথিং। দেখবে বেসিক্যালি এটা ট্রাই করবে দেখার যে কোনটা দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, স্টার্ট যেটা দিয়ে হবে সেইখান থেকে স্টার্ট করবে, তারপর একের পর এক লজিক্যালি কানেক্ট করবে। এটার সব থেকে মোস্ট সুটেবল জিনিস এটাই হয়, যত বেশি প্র্যাকটিস করবে সেরকম, মানে প্র্যাকটিস যতটা করবে সেরকমই কিন্তু রিফাইনমেন্ট আসবে। দ্যাট ইজ আ থিং। আর কোনো তো এটার মানে উপায় হয় না প্যারাজাম্বলস এর। ম্যাম প্রথমে সেন্টেন্সটা খুঁজে পাচ্ছি, বাট তারপরে একটু কনফিউজ হচ্ছে কোনটা আগে হলে বেটার হয়,
ওটাই হ্যাঁ, প্রবলেম হ্যাঁ। হচ্ছে। প্যারাজাম্বলস ঠিক আছে, আরো আমরা তাহলে নেক্সট দিন প্যারাজাম্বলস নিয়ে করব, ঠিক আছে? নেক্সট দিন তাহলে আমরা প্যারাজাম্বলস করব। কিন্তু ট্রাই করবে, দেখো বাড়িতে না প্যারাজাম্বলস, মিসলেনিয়াস টপিকস এগুলো যত পারো তত সলভ করবে। কিন্তু এসবিআই এর এক্সাম আই ডু নট থিঙ্ক দ্যাট এটা পোস্টপোন হবে, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো, বিকজ ম্যাম আদৌ হলে যাবো ম্যাম কি তাহলে করে? কি মানে জুনেই হবে? শুনছি তো লকডাউন আরো বাড়িয়ে দেবে 15 তারিখ হ্যাঁ অব্দি। লকডাউন ঠিক আছে বাড়িয়ে দিচ্ছে, বাট আমার যা লাগছে এক্সামটা কিন্তু জুন এন্ডে হয়ে যাবে, আই থিঙ্ক সো, বিকজ আচ্ছা আচ্ছা। লাইক আবার দেখো এটার পরে কিন্তু পিওর নোটিফিকেশন বেরোবে, তো আই থিঙ্ক তোমাদের জুন এন্ডে নিয়ে নেবে। বিকজ আমি দেখলাম কালকে না পরশু ওই যেটা এসসি এসটি ওবিসি দের যেটা ট্রেনিংটা করায়, মানে একটা ট্রেনিং করায় না, যে প্রত্যেকটা ব্যাংক যেমনি আরবিআই এসবিআই সবাই একটা ট্রেনিং করায়, মানে একটা এক সপ্তাহ ট্রেনিং করায়। তো সেই বেসিক্যালি ট্রেনিং এ হ্যাঁ। দেখলাম, হ্যাঁ সেই ট্রেনিং এ দেখলাম নোটিফিকেশনটা রিলিজ করেছে। এবার মানে ডেট ওয়েট রিলিজ করেনি, জাস্ট একটা নোটিফিকেশন রিলিজ করেছে। তো ওটা মোস্টলি কাদের এক্সামের ম্যাম, কাদের কাদের ট্রেনিং? এসসি এসটি ওবিসি দের একটা ট্রেনিং হয়, মানে যেটা ও ব্যাংক আচ্ছা আচ্ছা, ব্যাংক মানে কোন করায়, ব্যাংক? যেমনি এসবিআই করায় আরবিআই করায়, সব ব্যাংকরা নিজে থেকে আচ্ছা করায়, ওদের আচ্ছা। একটা ফর্ম ফিল আপ করতে হয়, ঠিক আছে? ও তো ওরা ব্যাংকরা নিজেরাই করায়। তো ওটা হচ্ছে, ওটা যখন রিলিজ করে দ্যাট ইজ লাইক মোস্টলি এক সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ আগে রিলিজ করে, মানে ডেটটা। তো যখন নোটিফিকেশন রিলিজ করেছে তাহলে মেবি ডেটটাও রিলিজ করবে সুন। তো দ্যাট ইজ ওয়াই আই এম থিংকিং দ্যাট জুন এন্ডে কিন্তু এক্সামটা হয়ে যাবে যা লাগছে। এসবিআই কিন্তু সেরকম জুন পোস্টপোন অথবা করে না। জুলাই ফার্স্ট উইকেও হতে পারে। হ্যাঁ বাট তার থেকে আর বেশি দূরে যাবে না, বিকজ এটার পরেই কিন্তু পিওর ভ্যাকেন্সি বেরোবে। আর এসবিআই তে পিও হোক বা ক্লার্ক হোক, দুটোতেই কিন্তু দেখবে মিসলেনিয়াস টপিকসেই বেশি জোর দিচ্ছে কিন্তু। ওকে, ভয় সব থেকে বেশি জিএ নিয়ে, এত কিছু মধ্যে রাখা যায় না, সার্ভার ডাউন হয়ে যায় মাথার। জিএ কে পড়াচ্ছে তোমাদের এখন? আমাদের স্যারের নামটা ভুলে গেছি, কি যেন স্যারের নামটা? গাভিস স্যার, গাভিস হ্যাঁ হ্যাঁ, গাভিস স্যার, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। স্যার খুব সুন্দর বোঝান যদিও, মানে আর ডাউটও খুব সুন্দর ক্লিয়ার করে দেন। হ্যাঁ রাইট, চলো 1 আজকে আছে জি এর ক্লাস। দেখতে হবে, একটা গেলি লিংক পেয়েছি ইংলিশেরটা, তারপর আবার গিয়ে খুঁজতে হবে। হুম ওকে, দাঁড়াও আমি কোয়েশ্চেনটা খুলি, কোয়েশ্চেনটা কোথায় আছে? 27th মার্চ। সুশান্ত কি বলছে, স্যারের ক্লাস হচ্ছেই না। স্যার মেবি লিভে আছে মনে হয়, এই জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম স্যারের ক্লাস হচ্ছে কিনা। স্যার একটু লিভে গেছে মনে হয়। অনুরাগ is eclipsed by his wife who is cleverer and amusing than he is, বলো কি হবে? মোর ক্লেভার এন্ড অ্যামেজিং। না, ক্লেভার এন্ড ক্লেভার ক্লেভারেস্ট তো হয়, ও তো মোর ক্লেভার কেন clever। হবে? মোর অ্যামেজিং আচ্ছা, তাহলে। হ্যাঁ মোর অ্যামিউজিং। ওকে, তাহলে এররটা কোন পার্টে হচ্ছে আমাদের? সি C। পার্টে হচ্ছে। বিকজ দেখো রিজনটা কি হচ্ছে, when in a sentence two adjectives are there and two adjectives are joined with a conjunction, when two adjectives in a sentence are joined with a conjunction, মানে দেখো এখানে অ্যামিউজিং এন্ড ক্লেভারটাকে কি করে জয়েন করেছে? and দিয়ে জয়েন করেছে। দেন এরকম যদি একটা সেন্টেন্স থাকে যেখানে দুটো অ্যাডজেক্টিভস আছে and দুটোকে একটা কনজাংশন দিয়ে জয়েন করা আছে, তখন কিন্তু দুটো অ্যাডজেক্টিভকেই সেম ডিগ্রিতে হতে হবে। লাইক যদি এটা ক্লেভারের আছে মানে কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে আছে, তাহলে অ্যামিউজিংটা মোর অ্যামিউজিং হবে, মানে এটাকেও কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে হতে হবে, সেম 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 ডিগ্রি। হতে হবে। ইয়েস, ওকে চলো 2। আচ্ছা সবাই সলভ করেছো তো? হ্যাঁ ওকে, সবাই কিন্তু অ্যানসার দেবে, ইটস নট লাইক অনলি একজনের অ্যানসারটা আমি পাচ্ছি, বাকিরাও অ্যানসার করবে। Second, the two first to arrive were the lucky recipients of a surprise gift. লাকিয়েস্ট না, আমি না, জানি না, না এটা। ফার্স্ট টু The first two. দ্য ফার্স্ট টু, রাইট রাইট, ইস। ঠিক আছে, no problem. Third is, of the billions of stars in the galaxy, how much are suitable for life? হাউ মেনি How many? Very good. মানে stars তো countable, that is how many. ম্যাম সেকেন্ড ডেটটা কি বললেন আরেকবার বলুন? সেকেন্ডটা বললাম that the first two to arrive হবে। Okay. 4, a few words of gratitude are enough to express your feelings sincerely. দ্য ফিউ এটা পারি। না, a few words of gratitude হবে, a few words of gratitude. Okay,
a few words of gratitude হবে এখানে, ঠিক আছে? কারণ a few যখন আমরা ইউজ করি তার সাথে কিন্তু প্লুরাল যায়, ঠিক আছে? a few এর সাথে প্লুরাল যায়। চলো, I like reading more than to play games. ম্যাম একটা বাদ গেছে, হি ফিলস হিজ ট্রাভেলস। Okay, okay, fine. He feels his troubles as much or even more than they. অ্যাজ মাচ অ্যাজ অর as much as Yes, as much as. Okay, because একটা অ্যাডজেক্টিভ এর আগে যখন মানে as আসছে পরেও as যাবে, মানে as আর as এর একটা পেয়ার যায়। Okay. I like reading okay, I like reading more than to play games. more than Playing More games. than playing games. Yes. তাহলে I like reading more than playing games. 6 এর C. মাচ 7. There is not many traffic along the street where I live. মাচ Much নট মাচ। traffic. Much traffic. Okay, so where is the error? The A. 8. 8 হচ্ছে the police arrived and discovered a large number of hoarded sugar in his shop. a large Large amount amount. Na large quantity. Okay, a large quantity. ওকে ম্যাম অ্যামাউন্টও কি কোয়ালিটেটিভ হয়ে যাবে? হ্যাঁ, নাম্বার আর অ্যামাউন্ট দুটোই কি সেম হয়ে যাবে, মানে মিনিংটা যেটা কনভে করবে না সেটা কি সেম হবে? সেম হচ্ছে না, বিকজ দেখো সুগারটা কি হচ্ছে আনকাউন্টেবল, তো ওখানে লার্জ হ্যাঁ। নাম্বার যাবে না, লার্জ কোয়ান্টিটি যায়। আচ্ছা না মানে লার্জ অ্যামাউন্টও যাবে না আর কি? না না না, কোয়ান্টিটি যাবে। আচ্ছা মানে অ্যামাউন্টও যখন কাউন্টেবল হবে তখন ইউজ হবে? নট লাইক হ্যাঁ, অ্যামাউন্টটাও যখন না কাউন্টেবল হবে তখন না। অ্যামাউন্টের মানে দেখো অ্যামাউন্টটা বেসিক্যালি কিসের সাথে যায়, এটাও একটা টাকা। কোয়ান্টিটি এখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ, টাকার সাথে যায়। এখানে কোয়ান্টিটি এন্ড অ্যামাউন্ট দুটোই রিপ্লেসেবল, মানে কোয়ান্টিটি এন্ড অ্যামাউন্ট দুটোই কিন্তু সিনোনিমাস। আমি ওটাই জিজ্ঞেস করছিলাম। হ্যাঁ, দুটোই আচ্ছা আচ্ছা সিনোনিমাস, কোয়ান্টিটিও সিনোনিমাস এন্ড অ্যামাউন্টটাও, মানে দুটোই হবে। আচ্ছা ওকে ওকে তাহলে ঠিক আছে। 9. As a dramatist, Shaw is superior than any other 20th century writer. superior to হ্যাঁ Superior to, very good. Superior to. Acha, who is Shaw? Does anyone know Shaw ke? না গুগল করতে হবে। বলো Shaw ke? GB Shaw টা কে? George Bernard Shaw. He was an Irish playwright. জর্জ Got it? বার্নার্ড শো উনি তো ও Yeah, ওনার he's a অনেক very কোট famous পড়েছিলাম। playwright. Yes, he's a very famous playwright. খুব উইটি ছিলেন না? Yeah. ও 10. হ্যাঁ 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 Of the two great cities, the former is biggest. bigger The former is the bigger. Okay, যখন দুটোর মধ্যে কম্প্যারিজন হয় তখন কি হয়, সবসময় কম্পারেটিভ ডিগ্রি যায়। দুটোর মধ্যে কম্প্যারিজন হলেই কম্পারেটিভ ডিগ্রি যাবে। 11. 11 is a non-banking financial company is a financial institution similarly to a bank, but it cannot Similar. issue check Similar. similar to a bank. Yes. 12. Everyone agrees that the Ganga is the holiest of all other rivers of India. one of the holiest না is the holiest of among all other rivers হবে না দেখো, অফ অল আদার রিভার্স হয় না, যখনই একটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি যাবে সেখানে কিন্তু আমাদের আদার কোনোদিন Any ইউজ other. হবে না। অফ না, All the আদার rivers. ওয়ার্ডটাই আসবে না। হ্যাঁ, অফ অল আচ্ছা, দ্য আচ্ছা। রিভার্স, যখনই একটা দেখবে সেন্টেন্সে সুপারলেটিভ ডিগ্রি আছে তার সাথে কিন্তু কোনোদিন আদার যাবে না। গট ইট? অফ অল দ্য রিভার্স। আচ্ছা। তাহলে সি। 13. Krishna ran to the nearing grocery store to buy biscuits as his parents were expecting guests. Nearest Nearest or nearby, whatever. ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে কিন্তু নিয়ারিং হচ্ছে না। নিয়ারিং কেন হয় না? বিকজ নিয়ারিং ইজ আ ভার্ব। হি ইজ নিয়ারিং টু মি, মানে অ্যাডজেক্টিভ না? হ্যাঁ, এটা একটা ভার্ব, মানে গ্রসারি স্টোর তো কামিং কোনোদিন ক্লোজ। হ্যাঁ, গ্রসারি স্টোর তো কোনোদিন যেতে চলে আসবে না। দ্যাট ইজ ওয়াই। While giving a loan, you must check if the borrower has sufficiently collateral to repay it. Sufficient. 15. Although his speech was not very clearly, everyone understood the underlying meaning. Very clear. Not very clear. Yes. He is the most intelligent and also the very talented student of the college.
মোস্ট এভিডি জায়গায় Yeah, most talented and sorry, most intelligent and most talented. In book 17, having been found guilty of the theft, Sunny was sentenced to 5 years imprisonment. 5 অফ years. সেন্টেন্সড অফ 5 year হবে, 5 year, Oh. 5 year plan, 5 year turn এগুলো হয়, তো 5 year হবে। Okay, 5 year হবে, 5 years হবে না। 18, the railways have made crossing tracks a punished offense. A punishable offense. A punishable offense, yes. Nineteen, alms are given to the poor. To the poor. To the poor, yes. The poor itself is plural. 20, সেটা পারি lasers are indispensable tools for the delicate eye surgery. Eye আই surgery. সার্জারি Eye surgery, okay, so এখানে হয়ে যাবে C. See, এখানে eye surgery কেন হলো C? Basically কি হয়, eye is a noun, but here noun is acting as an adjective. So when in a sentence a noun acts as an adjective, যদি কোনো সেন্টেন্সে একটা noun একটা মানে adjective এর মতন কাজ করে, তাহলে কি হয়, সেই নাউনটা সবসময় আমাদের প্লুরাল হবে। It will ম্যাম always এটা be কি plural. কি বলে না একটা, যেমন টেবিল ফ্যান বা এরকম টাইপের ওয়ার্ড গুলোকে একটা কিছু বলে না? Table fan, মানে টেবিল ফ্যান, আই সার্জারি, মানে এই আগে একটা যেমন পাসপোর্ট একটা এক্সেপশন, যদিও এগুলোকে একটা এই কি বলে না, exception কে চ্যাপ্টার ছিল। I do not know, but এটার একটাই রুল এটা হয়, যখন একটা হ্যাঁ। নাউনটা একটা অ্যাডজেক্টিভের মতন কাজ করে, when a noun is acting as an adjective, তখন কি হয়, ওই নাউনটা সবসময় সিঙ্গুলার থাকবে। মানে এখানে দেখো আই ইজ অলসো নাউন, এন্ড তাহলে এখানে হ্যাঁ। সার্জারিটাকে কে ডিফাইন করছে, আই, মানে আই একটা আই, অ্যাডজেক্টিভের হ্যাঁ, মতন হ্যাঁ। কাজ করছে, তাহলে এই জন্য হ্যাঁ। আইটা কি হবে, এখানে সিঙ্গুলার হবে, আইজ হবে না। দিস ইজ দ্য রুল। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ টাইম হয়ে গেছে সৈকত, ফাইন, 3:05 হচ্ছে, ঠিক আছে, এবার সচিনের স্যার, তাহলে সচিন স্যারটা করে নাও, তাহলে নেক্সট দিন আমরা বাকিটা ডিসকাস করে নেবো, এন্ড তাহলে নেক্সট দিন আমরা Okay, ma'am. মিসলেনিয়াস টপিকস করবো, রাইট? ওকে আচ্ছা মিসলেনিয়াস এ নেক্সট দিন কি করবো বলে দাও, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট, কোন টপিকটা নিয়ে আসবো কাল নেক্সট দিন, মানে নেক্সট দিন মিসলেনিয়াসে? ম্যাম আমি মিসস্পেল ওয়ার্ড যেটা বলছিলেন ওটাই করিয়ে দিন। ওকে, মিসস্পেলড ওয়ার্ডস তো বেশি টাইম লাগবে না, মিসস্পেলড ওয়ার্ডস এন্ড দেন ক্লোজ টেস্ট। ওকে, ঋষিকা সিং ইজ সিং ক্লোজ টেস্ট, ঠিক আছে, দেন মিসস্পেলড ওয়ার্ডস এন্ড ক্লোজ টেস্ট, ওকে। আচ্ছা আমাকে একটু থার্সডে বা ফ্রাইডে একটা রিমাইন্ডার দিয়ে দিও, ওকে? মনে রাখবে মিসস্পেলড ওয়ার্ডস এন্ড ক্লোজ টেস্ট, রাইট? ওকে, till then take care, bye, I'll be sending this PDF, okay? ওকে Bye bye, take care.